کی اس خط کو پاکستان کے خلاف ایک عالمی سازش قرار دیا۔ ناظرین، سچائی جو بھی ہو، لیکن پاکستان پہلا ملک نہیں تھا جس نے ایٹمی پروگرام میں کسی ملک کی مدد کی ہو۔ اگر ملکی مفادات کے لیے کسی کی مدد کرنا جرم ہے تو پھر اس جرم میں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ امریکہ، روس، انڈیا، جرمنی، فرانس۔ ہلو گائز، میں تسخیر۔ اس ویڈیو میں ریئیکشن کر رہا ہوں کیا نارتھ کوریا کی پاور کے پیچھے پاکستان کا کوئی ہاتھ ہے؟ یہ دیکھیں گے ہم اس ویڈیو کے اندر، اور کچھ ہسٹری سے روبرو بھی ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو کو، اس پاکستان بیہائنڈ نارتھ کوریاز پاور۔ سو لیٹس گو۔ دوستو، مسٹر ببلو کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، نارتھ کوریا کا خطرناک ڈکٹیٹر جس کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک الجھنے کی جرت نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی ببلو کے غصے سے لرزتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر نارتھ کوریا اتنا طاقتور کیسے بنا؟ کیا واقعی اس کے ایٹمی طاقت کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے؟ یہ وہ انکشافات ہے جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ نارتھ کوریا اور پاکستان کے ایٹمی تعلقات سے جڑے کچھ ایسے خفیہ راز جو آج تک دنیا کے نظروں سے اوجھل رہے۔ آخر ایسی کون سی مصیبت آن پڑی تھی کہ پاکستان کو نارتھ کوریا کی مدد کرنا پڑی؟ کیا یہ محض دوستی تھی یا کسی بڑے عالمی دباؤ کا نتیجہ؟ ایک سوال اور بھی ہے کہ نارتھ کوریا آخر پاکستان پر اتنا مہربان کیوں ہوا؟ وہی نارتھ کوریا جس نے پاکستان میں موٹر ویز تک تعمیر کیے۔ آئیے تاریخ کے گرد آلود اوراق کو پھر سے پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن 2002 امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ یہ کوئی عام رپورٹ نہیں بلکہ انتہائی غیر معمولی خبر تھی جس نے ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کے ہوش اڑا دیے۔ امریکی اخبار کی اس انکشاف کے بعد پوری دنیا کے اخبارات اور خاص کر یورپی میڈیا نے پاکستان کو بطور ایک خطرناک ویلن کے طور پر پیش کیا۔ مگر یہ خبر آخر کیا تھی؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ دوستو، 24 نومبر سن 2002 میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے دنیا کے سب سے خطرناک ترین ملک شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں کی فراہمی میں مدد فراہم کی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے نارتھ کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے اہم آلات جیسے گیس سینٹریفیوجز اور ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق حساس ڈرائنگز بھی فراہم کیے گئے، جبکہ پاکستانی سائنسدانوں نے شمالی کوریا کو ایٹمی پروگرام میں ہر ممکن مدد کی ہے، جس کے بدلے میں شمالی کوریا نے پاکستان کو یونگ ڈونگ نامی جدید بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی بھی فراہم کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غوری میزائل ٹیکنالوجی شمالی کوریا نے ہی پاکستان کو فراہم کی۔ سن 2002 میں نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کو شمالی کوریا اور پاکستان نے تردید کی، مگر امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دباؤ مزید بڑھتا گیا۔ مگر دوسری طرف اس وقت بش انتظامیہ کے لیے پاکستان کی ناراضگی کافی مہنگی ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ امریکہ افغانستان میں اپنے فوجیں اتار چکا تھا اور امریکہ پاکستان کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ صرف نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نہیں بلکہ امریکی انٹیلیجنس CIA اس بات کو کنفرم کر چکی تھی کہ پاکستان نے شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے اہم آلات اور حساس ڈرائنگز بھی فراہم کیے، جس کے بدلے شمالی کوریا نے پاکستان کو جدید میزائل ٹیکنالوجی منتقل کر دی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بدلے شمالی کوریا نے پاکستان کو نہ صرف میزائل ٹیکنالوجی فراہم کی بلکہ پاکستان میں موٹر ویز کی تعمیر میں بھی شمالی کوریا نے اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر 16 موٹر ویز ہے، جن میں سے 3 موٹر ویز شمالی کوریا کے پیسوں سے بنوائے گئے۔ اب ان خبروں میں کتنی سچائی ہے اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان نے ایٹمی پروگرام میں شمالی کوریا کو مدد فراہم کی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان نے ہی ایٹمی ٹیکنالوجی میں شمالی کوریا کی مدد کیوں کی؟ حالانکہ ڈاکٹر قدیر نے ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کی تردید کر دی تھی کہ پاکستان نے کبھی شمالی کوریا کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ شمالی کوریا کا ایٹمی پروگرام پاکستان کے مقابلے میں کافی ایڈوانسڈ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مقابلے میں کوریا کی چین اور روس کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، تو ایسے میں شمالی کوریا روس اور چین کے ہوتے ہوئے پاکستان سے ایٹمی ٹیکنالوجی میں مدد کیوں کر حاصل کرے گا؟
नाजरीन, इसके बाद वाशिंगटन पोस्ट के एक और रिपोर्ट में डॉक्टर कदीर की इस जवाबी रिपोर्ट में एक और खबर शाया हुई, जिसमें अमरीकी अखबार ने एक खत का हवाला दिया जो शुमाली कोरिया के हुकाम के जानिब से पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदारों के लिए लिखा गया। इस खत में शुमाली कोरिया के एक अहम ओहदेदार ने डॉक्टर कदीर से दरखास्त की थी कि जिन दस्तावेजात और अज्जा पर इतफाक हुआ वो इस्लामाबाद में मौजूद शुमाली कोरिया सफारत खाने के हवाले कर दिए जाएं, ताकि जब हमारा तैयारा मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान लेकर आए तो इन्हें अपने साथ ले जाएं। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने न सिर्फ इस खत को जाली करार दिया बल्कि इस खत को पाकिस्तान के खिलाफ एक आलमी साजिश करार दिया। नाजरीन, सच्चाई जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं था जिसने एटमी प्रोग्राम में किसी मुल्क की मदद की हो। अगर मुल्की मुफादात के लिए किसी की मदद करना जुर्म है तो फिर इस जुर्म में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस सबके सब बराबर के शरीक हैं। एटम बम अमेरिका की इजाद है। जैसा कि आप जानते हैं, जापान पर एटमी हमला करने से पहले किसी को इल्म नहीं था कि एटम बम किस बला का नाम है। अमेरिका और दीगर मुमालिक जो पाकिस्तान पर बार बार इल्जामात लगाते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज नहीं और ये दुनिया के लिए संगीन खतरा है, तो फिर अमेरिका इस बात का जवाब दे कि एटमी हथियार जो अमेरिका ने इजाद किए, ये टेक्नोलॉजी अमेरिका से रूस, रूस से चीन और फिर फ्रांस और जर्मनी तक कैसे जा पहुंची। आखिर अमेरिकी एटमी मॉडल्स रूस और चीन तक कैसे पहुंचे। हकीकत ये है कि खुद को सुपर पावर कहलाने वालों को अपनी गलती कभी नजर नहीं आती। ये सारे रूल्स रेगुलेशंस पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए होते हैं। नाजरीन, हासिल कलाम ये है कि ये सब मुल्की मफादात की जंग है। यहाँ कोई किसी का दोस्त दुश्मन नहीं। जिसके जितने ज्यादा मफादात हो, दोस्ती भी उतनी ही गहरी होती है। जिस तरह रूस ने एटमी टेक्नोलॉजी में इंडिया की मदद की, अमेरिका ने इसराइल को मदद फराहम की। इसके अलावा अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद फराहम कर रहा है, जबकि बदले में रूस अब ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम में मदद फराहम कर रहा है। ताल्लुकात चाहे अमेरिका इसराइल के हो, चीन पाकिस्तान के हो, रूस ईरान के हो, पाकिस्तान शुमाली कोरिया के हो, इन सब में एक चीज मुश्तरक है और वो है मुल्की मफादात। अगर इस एक अंसर को हटा दिया जाए तो कोई भी एक दूसरे का ना तो दोस्त और ना ही दुश्मन रहेगा। नाजरीन, इस वक्त रूस के पास 15,000 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसके पास 6,000 एटमी हथियार हैं, जबकि चीन के पास 700 से लेकर 1,000 तक एटमी हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस के पास इस वक्त तकरीबन 200 के करीब एटमी हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170, जबकि इंडिया के पास 155 एटमी हथियार हैं। इसराइल के पास 80, जबकि शुमाली कोरिया के पास 160 के करीब एटमी हथियार मौजूद हैं। नाजरीन, अब तो एटमी टेक्नोलॉजी से बात कहीं आगे निकल चुकी है और अब दौर है हाइड्रोजन बम का। आप जरा तस्वूर करें, एक औसत दर्जे का एटम बम पूरा शहर तबाह कर सकता है, जबकि साइज में एक छोटा सा हाइड्रोजन बम पूरा मुल्क सेकंडों में तबाह कर सकता है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को एटमी टेक्नोलॉजी में मदद फराहम की, जिसके बदले शुमाली कोरिया ने पाकिस्तान को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी फराहम की और पाकिस्तान के लिए मोटरवेज भी बनाए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि होगी अगर जब ये देखा जाएगा कि भाई दूसरी कंट्रीज की मदद करते हैं लोग, तो यहाँ पर आपके मन में ये जाहिर सी बात है कि आ जाएगा कि भाई कर सकते हैं। जब सब लोग कर रहे हैं एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं। अमेरिका कर रहा था जैसे इजराइल की मदद और कई तरह से, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मदद करना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है इंटरनेशनली उसमें। लेकिन ये बात भी सच है कि कोई किसी का ऐसा दोस्त नहीं होता है। दोस्ती चलती है, काम निकलता है, एक दूसरे को फ़ायदा होता है तो दोस्ती दिखती है, वरना फिर एक तरफ़ा तो कुछ भी होता ही नहीं है वैसे तो। लेकिन अगर पाकिस्तान ने मदद की है और नॉर्थ कोरिया का आज जो इतना नाम है और इतनी ब्रूटैलिटी उसके नाम के आगे लगी है कि भाई उसने इतने ख़तरनाक काम किए हैं, वो कैसे बना, किस तरीके से बना, अगर ये मदद हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने की होगी, क्योंकि कई जगह पर पाकिस्तान कर चुका है मदद और बहुत ज़्यादा बड़ा नाम अपना लेकर नहीं आया सामने। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। बाय बाय।